DigiClub. Oui, mais nous, c'est pas d'un point de vue politique. C'est de dire, par exemple, est-ce que je suis souverain quand les jeunes, aujourd'hui, ils sont connectés à Netflix ? Je suis pas souverain. C'est Netflix, aujourd'hui. On sait très bien que c'est un organe de propagande sur un certain nombre de le wokisme, la théorie du genre, la mondialisation, etc., etc. Les Russes, c'est les mauvais, les Américains sont gentils, les Irakiens sont tous des terroristes, etc. Ça, c'est Netflix. Podcast. برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. توب نت المزود الأول للفيبر أوبتيك في تونس قوي في الكونيكسيون وتعدل التري ديبي وكان الزون متاعك كوفيرت بالفيبر أوبتيك نجم تعمل سمارت فيبر وتولي عندك أقوى كونيكسيون في تونس توب نت أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل Pristini, School of AI. Total Energy, sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. DigiClub. نحن على مدة 8 سنين في دي جي كلوب ديما نحكيو على لا ترانسفورماسيون ديجيتال على تي اش دي ايام حكينا على ترانسفورماسيون ديجيتال لكن الحق نتاع ربي في العوام الاخرانيه بطلنا منها اللغه هذه خاطر ولات لغه مضروبه في تونس ولاو ياسر يحكيو على ترانسفورماسيون ديجيتال اش قال ليش قلت لك كيفاش لي دوني تخرجهم من فيش اكسل وتحطهم على اون باز دو دوني وتستعمل ان سي ار ام اي سورتو تحط كل شيء على الكلاود توا لغه السوق عند برشا شركات مع الاحترامي للشركات التونسيه واللي يبيعوا في لي سوليسيون تاع ديجيتاليزاسيون في تونس كلها حكايه كلاود حط على الكلاود واعمل une solution de sécurité et c'est bon امورك هانيه وليت انت ديجيتاليزي مي نحن في تي اش دي وفي دي جي كلوب تعرفونا ديما نمشيو على اللي ماشي لبرا على خاطر المارشي التونسي مالوغوزمون مارشي موخر برشا اي مالوغوزمون ونمشي قاعد يزيد يوخر اذا اللي حكينا لكم على 5G على 5G ستاند الون على 6G اللي جايه وبيانتو شارل موبايل وورد كونغرس وباش نشوفوا شنو هو الامباكت نتاع لي نوفيل تكنولوجي هذوما على لي ديفيرون سيكتور تكنولوجيك مي سورتو فما معطى جديد اللي هي الانتليجنس ارتيفيسيال نحن معنا بريستيني سكول اوف اي اي على خاطر جوستومون قاعدين نحايروا دو بلوس ان بلوس السوجي نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال والامباكت نتاعها على بليزيور سيكتور في الاقتصاد وحكينا مليناش برشا عملنا انترفيو مع سي محمد علي اللومي على الجينيراتيف اي وكيفاش معناها هذايا سي اون اوبن بور لي بيزنس وكيفاش لي بيزنس يبوف تيري بروفي اي بورتون في تونس مازلنا قاعدين نشوفوا الشركات مازالت تحكي لك في ترانسفورماسيون ديجيتال ولا نيميريك اختاروا الكلمه اللي تساعدكم على كيفاش انهم يخرجوا الداتا من فيش اكسل ويش يحطوها على اون باز دو دوني ويحطوها على الكلاود يقولنا خلينا نحلوها السوجي على قاعده وما يسالش اليوم باش نقولوا كلام ممكن باش يوجع شويه لو تيسو ايكونوميك تونيزيان DigiClub. Podcast. Nous sommes très heureux d'accueillir avec nous aujourd'hui si Adlen Kamoun qui est cofondateur de Full Remote Factory l'اسم هذايا راهو عنده l'histoire نتاعو تفسركم عليها et il est aussi fondateur d'économie il est plutôt le fondateur de la fondation le fondateur de la fondation créateur de la fondation d'économie sociale et solidaire Intiler 2050 alors Salabik Tchalfou. Ça va, la baisse, je suis très content d'être là. Moi aussi, en tout cas, تعرفت عليك في les journées شو سموها الجورني هذيك اللي عملتها France Digital organisée par Business France. تحياتنا لبزنس فرانس تحياتنا للفرنش تك تاع تونس عملوا un travail formidable pour organiser ces journées-là. Mais pour une personne comme moi, elle est توا راسي شاب. Bon, c'est vrai صابر وانا قلت باش نرجع كيما قبل في الاخر قعدت كيما هكا. اما كمان راسي شاب وشعرات راسي طاحوا. Ça fait 16 سنه نخدم في الدومين اما سامحوني يا بزنس فرانس وسامحوني يا فرنشتك كانت فما لغه خشبيه تاع مدريه كريمون خارجه نهارتها حتى لو كانوا يحكيوا بالفرنسيس مي وقتها تعرفت على سي عدلان كمون عمل ان تيمونياج ابهرني على الاخر زاده ديجا قلت له سي عدلان تنجم تجيب حذايا في دي جي كلوب قال لي افيك ان غران بليزير اي سي بوركوا انت معنا سي عدلان قبل اي حاجه ساعة خلينا نتعرفوا على شخص سي عدلان شنو الباك جراوند نتاعك منين جانا بالضبط باش الناس يتعرف عليك الببليك نتاعنا يتعرف عليك
Donc, Adled Kamoun, je suis né en France, Mouloud fi France, où j'ai eu un parcours très classique, de Tunisien à l'étranger, que par les vacances. Tralt, tout de suite, j'ai eu la chance, j'ai fait des études d'informatique où j'ai eu une chance extraordinaire. Tralt faisait un grand cabinet de stratégie américain, c'est mon Accenture. Accenture. Ok. Et j'ai eu la chance d'avoir un parcours très très riche puisque j'ai les grandes transformations, le début de la mondialisation, donc toutes les grandes sociétés françaises se transformaient vers l'international. Donc j'ai travaillé sur la transformation de 22 entreprises du CAC 40. BNP, Crédit Agricole, Carrefour. CAC 40, c'est la bourse de... La bourse, voilà, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises sur la bourse. D'accord. Voilà, donc 22 transformations, j'ai participé aux 22 transformations, donc Ta'allam Bacha Hajet. J'ai été le Tunis en mission, donc on a commencé la mondialisation à faire des missions au Maroc. C'était quelle année? C'est pour une transformation bancaire, le rachat d'une banque, la transformation complète d'une banque en 2007. Donc je suis resté en mission de 2007 à 2010, où on a transformé une banque complètement. C'était extraordinaire, c'était génial. T'as la blédi autrement que par les vacances. Et après, je suis reparti en France faire encore des missions au Maroc et à l'international. Et puis, je suis rentré dans une autre entreprise, c'est ma OnePoint Full Digital. Donc, OnePoint, c'est le leader français dans le digital, intelligence artificielle, etc. C'était en quelle année? 2012-2013. 2012-2013, tu étais fait l'IA. Ah là, non, l'IA, non. Moi, j'ai commencé... c'est une bonne question. La plupart des jeunes, où je disais... J'ai fait une conférence dans une école en disant les nouveautés de l'IA. Moi, j'ai fait... Vous avez quel âge? 53. D'accord. J'ai fait mon premier projet d'intelligence artificielle en 1995. Ah, je sais plus, mais j'avais 27-28 ans. Ouais. Et donc, donc voilà, le premier projet d'intelligence artificielle, c'était pour... Donc, il y a prescription, c'est le confidentiel défense, c'est ta dette, ça fait longtemps. Donc l'avion, le Rafale, de l'armée française, voir tir régime mission, l'intelligence artificielle, on calcule le plan de maintenance. Quand on fait les avions, les pièces, le radar, le truc, le support, le train d'atterrissage. Donc voilà. Donc nous, on faisait un programme d'intelligence artificielle. Que le Maraïji, on a les conditions. Porte-avions, donc c'est donc il faut faire attention aux pièces. Donc on a fait notre premier projet d'intelligence artificielle en 95, qui était un projet énorme puisque c'était pour l'armée française. Et au machine learning, c'est-à-dire l'intelligence artificielle du machine learning, les algorithmes ont été inventés en 90. Sauf qu'on n'avait pas la puissance de calcul à l'époque. Donc nous, c'était en fait ce qu'on appelle les systèmes experts. Donc déjà, il y avait l'intelligence artificielle dans les années 90. Ensuite, j'ai travaillé à OnePoint, on a soutenu une création d'une start-up de chercheurs du CNRS. On a récolté les 15 meilleurs chercheurs dans le monde, de la Russie, du Brésil, de France, etc. Et ils ont créé une start-up extraordinaire. Et nous, on les a aidés à créer la start-up parce que c'était des chercheurs. Nous, c'est qui, nous, exactement? OnePoint. Chez le Casma OnePoint, c'est full français. Léo Amoulay, bon, David Layani. Et on a aidé plusieurs startups. Donc moi, puisque l'intelligence artificielle, les startups de l'intelligence artificielle, on a aidé 4 startups. Voilà. Au bas de cette expérience, j'ai été le Tunis. À un moment donné, fin 2017, 2018, je voulais faire autre chose. De tous ces projets, j'ai dit je veux faire quelque chose d'utile. D'utile pour le pays, parce que voilà, aller-retour, t'as la Tunis, t'as fait les vacances, ou la plage. Donc j'ai rencontré des entreprises, j'ai rencontré des associations, j'ai rencontré des intellectuels, des écrivains, des philosophes, vraiment des artistes. Voilà, j'ai dit, voilà, moi j'ai une expérience, j'ai la chance d'avoir travaillé sur des grands projets de transformation. Essentiellement en France. À l'international, France, j'ai fait des missions j'ai donné des cours aux États-Unis. Bon, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Et donc oui, France, Hollande, Suisse, Belgique, Allemagne, voilà, un peu toute l'Europe. C'est une compagnie qui est dans le monde entier. Et j'ai dit, je me suis à Tunis pour... Alors au début, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la politique? Je suis rentré dans un parti politique, puis finalement ça m'a pas plu. Tout de suite, les politiques, c'est pas possible. Voilà, et donc j'ai dit, tiens, j'ai dit, j'étais très fatigué des projets tout le temps, etc. J'ai dit, je vais me reposer, je vais me quoi. Donc je me suis enfermé pendant
un an. Enfin, déjà, au bout de 6 mois, j'ai commencé à faire des postes. Les Hajbounes, Bachanes Kalmouni, Khalouli, tiens, les idées sont intéressantes ou approche jdida. Voilà, donc du coup, je suis resté 2 ans. On a une fondation Osman Tiller 2050, apolitique. C'était à quelle année? 2018-2019. Voilà, 2018-2019, on a fait 40 sujets, l'agriculture, la justice, le phosphate. Voilà, on a pris une quarantaine de sujets. On a rencontré 120 experts, une 15 ministres. On a des associations, des centres de recherche. Bon, voilà. Une vingtaine de personnes. On est une vingtaine de chercheurs, de profs. Où on a commencé à écrire le plan de transformation antillaire 2050 et à un moment donné, après 2 ans, il faut payer le loyer. Ah oui. Voilà. Et full remote factory. Donc ouais, bon, il y a eu la période Covid, donc là c'était un peu chaotique et manescol quoi. Donc voilà, donc on a commencé à travailler sur full remote factory et officiellement m'a été abdéna en 2022. Mais vous êtes... Donc on est deux amis tunisiens. Donc on a Olivier Tayeb qui est en France et Slim Rkir qui est mon enfin 3 associés où on avait l'idée de dire il faut créer quelque chose qui a un sens. Donc nous officiellement on a créé en 2022, mais en fait sur d'abord en freelance pour faire quelques missions pour financer l'entreprise, mais surtout en fait on a interviewé 120 étudiants, 120 ingénieurs de technologie qui ont un visa mais يخرجوا لفرنسا. حابين نقولوا علاش les jeunes يخرجوا puisque Fintillaire voilà, c'est Fintillaire 2050 on dit on a un problème, la fuite des cerveaux, la fuite des compétences, la fuite, donc nous on s'est concentré sans parler des médecins, on s'est concentré sur les ingénieurs, sur les technologies, ingénieurs. Et on a dit d'abord on va interviewer 120 personnes. On a réussi à trouver 120 personnes, c'était facile, 120 personnes, il y a un visa, on leur a dit voilà un questionnaire, et voilà, et donc il ressort que les jeunes, en Tunisie, je suis à l'école, donc c'est des ingénieurs de 3 à 5 ans d'expérience. L'Europe, elle s'arrache ça. Les entreprises tunisiennes formées, donc sorties de l'école, nous on les forme à 3 ans, 3 et 5 ans d'expérience. Donc ils nous disent, c'est ça, moi je sors de l'école, narki intelligence artificielle, narki data, nchouf 3D, nchouf etc. Wartnul fichier les cafetons, l'ordinateur, il y a le piraté, les licences, de formation, de certification. Je vois pas le client, je suis pas responsabilité, je fais le chiffre d'affaires, le taux de facturation, voilà, etc. Tout un environnement où on s'est dit, il faut répondre à ça. Il faut répondre à ça. Plus le fait que bon, j'ai pas PayPal, j'ai pas de crédit, je peux pas acheter une voiture, j'ai pas assez d'expérience. Voilà, les conditions de travail, etc. Donc nous on a dit, on a ces 120 interviews. On veut monter une entreprise responsable qui va traiter ça en disant on va proposer des missions exceptionnelles, un environnement de travail exceptionnel, avec des postes qui soient modernes, qui soient complètement certifiés, et on va proposer nos services. Alors au départ, on a, c'est un rôle, quoi. Voilà, donc qui malade, c'est-à-dire qu'on a passé 1 an sans être payé. Personne ne te paye en Tunisie. Voilà, donc j'ai dit, on arrête avec la Tunisie. Nous à l'Afrique, ça se passe super bien. Nous à France, nous à l'Europe. Top d'un halou, michn halou le Québec. On a un premier contact aux États-Unis. Voilà. Et donc, on propose des missions d'intelligence artificielle, de data, de 3D. Avec des compétences tunisiennes basées à Tunis. 100% Tunis. Les 3 associés sont tunisiens, Olivier, Slim et moi. Et toute l'équipe, c'est des Tunisiens. Basés à Tunis. Basés à Tunis, au centre urbain nord. Donc ça, et nous, on voulait, en fait, et c'est très difficile, avoir des salariés pour des raisons confidentielles. Nous, on fait des sujets très confidentiels, donc on est obligé d'avoir des salariés. On a une équipe de 20 freelance, où vraiment le client, il l'autorise. Mais l'essentiel de l'activité interne, sur l'intelligence artificielle générative, c'est très confidentiel. On est obligé d'avoir des salariés. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, je paye 120% de charges sociales sur des salaires, puisque c'est des gens de haut niveau. Voilà. Et comment on fait pour être concurrentiel quand on paye 120% de charges? Tu as tout seul une ingénieure pour la payer 7 ou 8 000 dinars, très expérimentée, doctorat, etc. Vous allez payer 9 000 dinars de charges. Donc j'ai des ressources aujourd'hui qui peuvent coûter jusqu'à 18 à 20 000 dinars par mois. Comment je fais face à l'Inde? Comment je fais face à l'île Maurice? Comment je fais... etc. Donc si les gens ne connaissent pas la qualité, ils connaissent... Voilà, bon, j'ai mon parcours Accenture. Voilà, donc on a monté cette belle entreprise avec un but très social.
très souverainiste, très tunisien. On veut défendre. C'est pas un objectif financier, même si évidemment il faut être. L'objectif financier est important. Il faut payer les salaires, il faut être rentable. Mais l'idée initiale, ça rejoint ma volonté de montrer, de démontrer la preuve par l'exemple. On est capable d'avoir des super projets technologiques, avant-gardistes, ou même chez les quêtes France, avoir tichouf ou les solutions de Tana, il y a deux choses. Et pourtant شركات التوانسه الاخرين مازالوا ما خلصوكش ومتاع وعلاش ما يسالش هكا عندك حاجه تحطها في يقول لك كيفاش في البورتفوليو نتاعك انت كوم كوا بهو باش تنجم تبيع malheureusement c'est l'état de l'économie tunisienne et des entreprises tunisiennes اللي هما في عوض يقدموا ماشي قاعدين يوخروا حتى بالمونتاليتي des grandes entreprises qui travaillent pour l'État. Malheureusement ils obtiennent des marchés, ils n'ont pas de déontologie. Ils travaillent sur des Windows piratés, des licences piratées, les heures sup sont pas payées, il y a aucune sécurité, il y a pas d'infrastructure, il y a rien. Eux, ils ont des marchés de l'État. Et nous, quand on répond, on n'a pas les marchés de l'État. نحن مازلنا في أول بودكاست مانيش باش ننطق ونقول كلام اللي ممكن يعمل بوليميك. Donc, mais j'ai ma petite idée sur ça. وعلاش peut-être je vais l'exprimer بعد vers la fin de l'émission. خلينا في شوية في البوزيتيف. برغم اللي نحن اليوم on va casser un petit peu les entreprises tunisiennes là. Non, nous, si on est là, c'est qu'on est positif. Nous, on croit à la Tunisie, on croit à l'avenir. On est ultra optimiste. On croit pas les entreprises tunisiennes. On croit à la Tunisie. نقول رأيي أنا مش رأي l'invité. به توا تعرفنا على السي عدنان كمون فهمنا دونك منين جات full remote factory et donc الاسم justement على خاطر vous avez choisi de travailler full remotely مع الخارج, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voulait un nom qui porte notre modèle et nous notre modèle c'est de dire. Donc, c'est la discussion que j'ai eue à l'événement de l'ambassade de France, voilà, et ça a fait un buzz, une petite polémique, mais c'est de dire aujourd'hui, la Suisse dit il va me manquer 1 million de salariés, la France dit il va me manquer 500 000 salariés, l'Allemagne dit il va me manquer 1 million de salariés. Et moi je dis, nous, ça, on dit si vous pensez que vous allez combler rattraper ce manque de salariés en vidant l'Afrique de tous ses talents, vous vous trompez. Vous allez provoquer un effondrement général de la rive nord de la Méditerranée ou de l'Afrique, mais en tout cas au moins de la rive nord de la Méditerranée, et cet effondrement sera pire comme conséquence. Et qu'aujourd'hui, quand l'Europe ou les discours politiques européens disent il faut battre le Covid, on a eu les grands discours, il faut repositionner les chaînes de valeur. La France, elle s'est retrouvée sans Doliprane, elle s'est retrouvée sans antibiotiques, elle s'est retrouvée sans masque, elle s'est retrouvée. On est à 2 heures d'avion, on a du Doliprane, c'était mon point sur le Doliprane, en disant l'exemple du Doliprane, en disant voilà. Et aujourd'hui, il est temps que les entreprises, et moi je pense, c'est-à-dire que moi je suis pas dans la critique autocritique, la critique continuelle. Je dis voilà, on a des solutions. Les solutions, c'est de repositionner ces chaînes de valeur là au Maghreb, et que si vous pensez que vous allez rivaliser avec la Chine, avec l'Inde ou même les États-Unis, en simplement dire je vais piquer des compétences phyto sous l'Algérie ou la Maroc, ou la Taoussaïe et le Lobnen, ils sont en train d'installer, de prendre des gens par milliers et le Lobnen. Là où il y a crise. Voilà, là où il y a des crises et je vide les gens, au lieu d'appuyer ces pays en disant donc nous, d'abord, on est souverainiste. On n'est pas là pour tendre la main, pour dire faites-nous des crédits, faites-nous. On est là à dire il faut redéfinir les relations nord-sud. Et la redéfinition de les relations nord-sud, elles se font d'égaler en tant que partenaires. La loi 72, nous, on n'en veut pas. On dit, venez chez nous, pas parce qu'on n'est pas cher. C'est quoi la loi 72 ? La loi 72, c'est une société exportatrice de textiles, d'agriculture, etc. Toute la fabrication, elle doit être exportée. Résultat, je ne paye pas d'impôts, pratiquement pas d'impôts phytos. Moi, c'est pas c'est pas le fait de payer d'impôts ou pas d'impôts, c'est pas ça. C'est que le modèle, il est basé sur le fait que chez les K72, son modèle de réussite, c'est les bas salaires. C'est pas le impôt, pas impôt, c'est pas grave. C'est les salaires. Ça veut dire qu'un tigé, il tourne parce que les gens sont pas chers. Majini, je tourne pour les bas salaires. J'ai des gens qui sont créatifs. J'ai des gens qui sont diplômés. J'ai des gens qui parlent français correctement, ils parlent anglais correctement. Il y a Allemagne. J'ai une énergie qui est pas chère. Si on met des panneaux solaires, des énergies à concentration, qu'on fait de l'hydrogène. Prenons l'exemple de l'aluminium. L'aluminium, le prix de l'aluminium international, c'est 2 000 € la tonne.
وصلت la production énergétique pour faire 2000 euros, c'est 5000 euros d'électricité في l'Europe. 5000 euros d'électricité, donc les معامل الكل نتاع l'aluminium وقفوا. D'accord. إجا حد l'aluminium هنا، تو نحط لك des panneaux solaires de l'énergie à concentration. Nous on n'est pas panneaux solaires. Énergie à concentration في الصحراء et إجا لتونس parce que j'ai une énergie pas chère. إجا لتونس parce que j'ai des puissances financières qui vont t'aider à investir. ما تجينيش pour des bas salaires. Voilà. Mais là, خلينا ناخذ une petite pause. وبعد البوز باش تجاوبني على السؤال هذايا. اسكو الشركات التوانسه لابروش نتاعهم بيان كون عطيتوها الاجابه قبل من الدخله نتاعي. الشركات التوانسه sont-elles en train de faire fausse route avec leur stratégie de digitalisation ou elle c'est une étape nécessaire avant d'arriver à la générative IA, ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ou les برشا مازالوا ما عملوهوش. اللي نذكر c'est de créer une base de données, d'avoir un CRM et de basculer sur le cloud. أما هذا كله بجاوبني عليه بعد البوز. أنا راجع. DigiClub. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Topnet, أقوى connexion لل Very Fiber People. Pristini, School of AI. Total Energy, sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. DigiClub. جانا معكم في دي جي كلوب ضيفنا السي عدنان كمون كي لو كوفونداتور دو فول ريموت فاكتوري اون انتربريز اللي تخدم على l'intelligence artificielle, la générative IA bien précisément. تعملوا زاد de l'analyse data et de la 3D, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien, donc c'est very high tech. يظهر كما فهمتوا في الاول بارتي نتاع الانترفيو خصنا للبيرسوناج عدلان كمون باش نعرفوا هو شكون على خاطر ما تخرجش ياسر في لي ميديا توانسه. وهذه اول مره ولا انا غلط؟ ثاني مره؟ J'ai amené quelques interviews à la radio, mais très rares où D'accord. il y a un peu un blackout. Ben, en tout cas, توا يظهر لي عرفتوه et donc اللي الرأي اللي باش يعطيه توا دونك عنده ما يقول في روحه دونك الرأي نتاعو كوم اكسبير باش ناخذوه بصفه محترمه كمان بعد ما تجيوش تقولوا شكون باش يحكي هكا على خاطر توا il faut bien qu'on dise la vérité et la vérité اللي توجع شويه. السؤال est-ce que الشركات التوانسه sont complètement à côté de la plaque في transformation ديجيتال سلاش نيميريك اختار الكلمه اللي تساعدك في الاستراتيجي نتاعهم كو سوا الشركات عاديه ولا الشركات اللي قاعده تحاول تبيع لهم دي سوليوشن entre guillemets de transformation digitale slash numérique. هذا السؤال الاولاني. سينو السؤال الثاني اسكو باش نخلطوا للنيفو نتاع ترانسفورماسيون ديجيتال سلاش نيميريك خاطر فما دو زيكول تاع كل واحد كيفاش يختار التسميه. باش نقول ترانسفورماسيون ديجيتال يلا نتاع لازم سيت ترانسفورماسيون لا يكون فيها لا جينيراتيف اي سي لا نوفيل توندونس البرا. اسكو لازم يتعداو التوانسه بالليتاب هذايا نتاع عندي فيش اكسل لازمني روتاسيون باز دوني نولي نخدم سي ار ام ونبسكل على الكلاود. معناها الطريقه سليمه ماهيش سليمه نحن على الحيط. شنو هي لا سيتواسيون؟ Donc je vais essayer de faire vite. Je voudrais répondre à deux ناخذ راحتك. سي ان بودكاست نعملوا نقعدوا حتى ساعتين 3 ساعات ما يقلقش. بعدها لا رياليزاتريس باش تجي تضربني في الكواليس خاطر باش تعمل مونتاج مش مشكل. D'accord. Non mais je vais faire le plus simple possible pour pas être trop technique. Mais d'abord en Tunisie les chiffres de 2019 sèche le Covid. À chaque fois, le Covid, ah oui, mais c'est le Covid. Donc, 2019, le Covid. 875 000 entreprises. العربي ما نساش نقولها تقولها بالفرنسي ما يسالش. 875 875 ألف مؤسسة تونسية. D'accord. 86%. 875 000 قلت لي. خلينا نقيدوا 2019. اي قيد ما يسالش كمل. Sur 875 000 entreprises en Tunisie. 86% sont des entreprises unipersonnelles. 90% فيهم شخص واحد برك. 86%. D'accord. كان نحسبوا في 875 000 entreprises هذوم combien d'entreprises فوق 200 personnes. قداش 5%. Pratiquement 1 million d'entreprises. Sur 1 million d'entreprises قداش في تونس وقت نحسب فيهم سوناد ونحسب فيهم الستاج ونحسب فيهم les entreprises d'État. الكل في الكل combien d'entreprises de plus de 200 personnes. قداش
1%. 900 entreprises seulement, Mhm. de plus de 200 personnes. Alors, les entreprises de public, Airbus ou Safran, les grandes entreprises européennes, combien d'entreprises tunisiennes de plus de 200 personnes? La 900 moitié. 000. 900 entreprises seulement sur le 875 000. Ah. Mhm. Donc ça, c'est le premier contexte. C'est de dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que le développement économique, c'est une pyramide qui dit j'ai les investissements de l'État, qui crée des grandes industries. Les grandes industries alimentent par des prestations les industries intermédiaires. Donc les grandes industries, c'est Tunisie Télécom, c'est Orange, c'est les grands travaux bâtiments, c'est les infrastructures, etc. Ces grandes industries, elles doivent faire travailler des industries intermédiaires. C'est-à-dire que les grandes industries, c'est j'ai plusieurs milliers de personnes. L'industrie intermédiaire, j'ai plusieurs centaines de personnes. Et c'est l'industrie intermédiaire qui doit faire travailler les PME. Il n'y a pas de grandes industries qui fait travailler des PME. Il n'y a pas de grandes industries qui fait travailler des startups. C'est pas vrai. Elles investissent dans l'innovation, elles font du marketing, mais elles font pas travailler des startups. Ça veut dire que le modèle aujourd'hui, si on fait une analyse big data sur les modèles économiques qui marchent en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, etc., et les modèles économiques qui ne marchent pas, je ne vais pas citer de pays, mais un certain nombre de pays voilà, autour de nous ou au Moyen-Orient qui ne marchent pas, l'analyse, elle est simple. D'un côté, j'ai des grands investissements, j'ai créé des stations de ski, j'ai créé des ports, j'ai créé des musées, j'ai créé des... etc., etc. Et j'ai des grandes industries qui ont construit les stations de ski, qui ont construit les ports, qui ont construit les usines, des grandes usines, etc., qui ont fait travailler des entreprises de plusieurs centaines, qui font travailler des PME, qui font travailler des startups. Les salariés de tous ces gens, Yaïch ou Bled, ils font vivre les villes et les quartiers, les villages. C'est eux qui font vivre. Nous n'avons pas cette structure. La pyramide, c'est 1 million d'entreprises avec 900 entreprises de plus de 200 personnes. Ça veut dire que déjà, le contexte lui-même, en termes de structure, de modèle productif tunisien, on a un grave problème. Et que même si je dis j'ai 10% de croissance, 10% de croissance, c'est énorme. Appliquer 10% de croissance à 900 entreprises, nous ne serons jamais ni la Suisse, ni le Portugal, etc., si on n'a pas un changement de ce modèle, un changement volontaire de modèle économique. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, c'est la réponse, en tout cas, de grands intellectuels en Tunisie, qui m'ont dit, on ne va pas citer de nom, ou là, remettre en cause l'État, etc., mais de dire, nous avons l'économie réelle, pas de problème, moi je fais l'économie réelle, pas de problème, on va investir dans Tunisie digitale, la digitalisation, et on va s'en sortir grâce au digital. Ça, c'est le grand discours. Encore ce mois-ci, j'ai entendu des officiels nous expliquer que le digital va sortir de la crise économique, le digital va nous moderniser. C'est faux. Ça n'existe pas. L'économie digitale, virtuelle du digital n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Ce qui existe, c'est une économie qui numérise l'administration de l'économie réelle. Jumia, Fitounes, c'est l'économie réelle. C'est la numérisation, la digitalisation de l'administration de la livraison de produits réels. مش l'administration, معناها الإدارة التونسية. mais le pilotage, l'orchestration. L'orchestration. نتاع عبارة سوق الفيسبوك كما هما ردوها plus professionnel. Donc voilà, donc prenons juste quelques exemples, c'est très simple. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on prend les gros, Netflix, c'est l'administration digitale d'une économie réelle du cinéma. اللي قتلها بعد. C'est l'administration, peut-être, mais en tout cas, c'est l'administration du cinéma. Les chiffres d'affaires aujourd'hui des producteurs, Spotify, aujourd'hui des artistes qui étaient piratés, etc., touchent de l'argent, même des petits, vous vous inscrivez. Donc, Spotify, c'est l'administration digitale ou numérique d'une économie réelle de la musique. L'industrie du... Je suis désolé, non, moi je parle... En même temps, l'industrie du disque, là. Je dis, non, c'est pas ça. Non, je dis la bourse. Aujourd'hui, on parle de PIB. Développement économique, c'est le PIB. Aujourd'hui, les intellectuels, j'ai lu encore un livre, je veux qui t'explique que notre développement économique, 3% de croissance, on va avoir 3% de croissance sur l'économie digitale, etc., etc. Ça n'existe pas mathématiquement. Il suffit de prendre des datas et de regarder dans le monde les bourses. Regardez la bourse française, regardez la bourse américaine, regardez toutes les différentes valorisations. Et qu'aujourd'hui, si on veut avoir X% de croissance sur le digital, ce n'est pas possible de le faire sans une économie réelle. Pourquoi est-ce que je dis ça? Où sont les startups du phosphate? Il n'y a pas de... Donc ça veut dire que cette économie réelle, aujourd'hui, elle n'a pas d'administration.
Nous parlons de tourisme culturel, de tourisme écologique, etc. Et on fait venir des bateaux de croisière à Sfax, donc en même temps. C'est-à-dire on fait le discours dans la même semaine sur le tourisme écologique et on fait venir des bateaux de croisière à Sfax qui détruisent toute la faune. Et en même temps, il y a quelques mois, ils ont annulé le JCC à la dernière minute. Donc, je dis, prenons le phosphate. Les grands investissements sur le phosphate, la transformation du phosphate, je disais la hiérarchie, des grandes industries du phosphate qui génèrent du travail pour des industries intermédiaires, qui génèrent du travail pour des PME et des startups. Tant qu'on n'aura pas ça, tout le reste, ça n'existe pas. Ce n'est pas les 900 entreprises de 200 personnes qui travaillent pour l'essentiel sur des secteurs non productifs, des secteurs, ce qu'on appelle perdants, c'est-à-dire qu'ils sont en train de disparaître. Voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est mathématique. La valorisation des entreprises du numérique d'aujourd'hui, ce sont des entreprises qui administrent une économie réelle. Airbnb, l'économie réelle des appartements. Les différentes plateformes de vacances qui cartonnent, qui valent des milliards, c'est les vacances, c'est de l'économie réelle, etc., etc., etc. Voilà. Donc aujourd'hui, Apple, ils vendent des téléphones. Le chiffre d'affaires de Google, on me dit toujours, non, c'est pas vrai, Google, c'est bien de l'économie digitale. Google, sans les annonces des artisans, sans les annonces de Mercedes qui veut vendre sa voiture, de Peugeot, de Renault, sans les annonces de la SNCF, des trains, etc., qui payent l'espace publicitaire de Google, Google n'existe pas. Et Facebook, c'est pareil. Donc, en Tunisie, le discours de dire, les étudiants, très bien, ne vous inquiétez pas, la transformation de l'agriculture, de l'industrie, c'est pas un problème. On va créer une économie du digital et on va sortir la Tunisie des problèmes grâce à l'économie digitale. Ça n'existe pas. Soit on a une vraie transformation de notre économie, une modernisation de notre économie réelle. Et dans ce cas-là, cette économie réelle, elle pourra porter les entreprises qui seront des startups de l'agriculture, de la permaculture, de l'agriculture connectée, etc. L'administration du phosphate, des startups du phosphate, des startups de la culture, des savoirs, des startups sur l'archéologie, la 3D en archéologie, reconstruire de manière virtuelle des sites archéologiques, etc. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et je termine sur le troisième aspect, qui est de dire finalement, alors on est mort. Non, on n'est pas mort. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres chiffres big data qui disent que les révolutions arrivent toujours d'un nombre restreint d'individus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on regarde le paysage en Tunisie, il y a quand même des gens qui soient formés 100% tunisiens ou qui reviennent de l'étranger, qui arrivent à porter quelques startups qui sont assez exceptionnelles, même si c'est ultra difficile. Les lois en Tunisie, c'est une catastrophe pour les startups et pour le digital. On a parlé justement le matériel, etc. Donc ça, il y a quand même quelques pépites qui existent en Tunisie. Voilà. Et je terminerai simplement ce petit un peu long, mais en tout cas, ça donne un bon panel. C'est de dire, il y a quelque chose qui est très simple comme chiffre à regarder. En 2000, l'année 2000, vous prenez les 500 plus grandes entreprises du monde. 500 entreprises du monde. Je pourrais vous envoyer la liste. 2000. Avant le Covid, en 2019, 50% ont disparu. Elles ont disparu parce qu'elles ont été rachetées, parce qu'elles ont fusionné, elles ont racheté d'autres entreprises, elles ont changé de nom, etc. Elles n'ont pas forcément disparu, etc. Ah non, on regarde la Tunisie. Depuis 92, RNE, l'annuaire des entreprises, il a été créé en 1992. Il est disponible sur Internet. Amchi ou Choufou. Rodou, la liste des entreprises en 1992, Choufou, la liste des entreprises aujourd'hui. 90% des entreprises qui tiennent les secteurs, c'est les mêmes entreprises depuis 92. Pourquoi vous voulez qu'elles se transforment? Quand je suis sur un monopole, que le flux hapta, que les lois, elles ont été faites pour moi, pourquoi je vais faire de l'intelligence artificielle générative? Pourquoi je vais digitaliser? Pourquoi je vais soutenir des startups? Pourquoi je vais investir dans la création, dans les artistes, etc. 90% des entreprises de 1990 existent déjà. Au niveau mondial, 50% des grandes entreprises, elles ont disparu. Pas parce qu'elles sont mortes, elles ont fait faillite, parce qu'elles se sont transformées, elles ont fusionné, elles ont changé de nom. Elles ont changé de business. Elles ont changé de business, elles se sont, etc. Voilà. Donc ça, c'est un point majeur. Et ensuite, on arrive au fond. Je suis désolé, j'étais un peu lent, ça m'arrive. C'est de dire qu'à un moment donné, effectivement, à côté de ce faux discours de dire il y a une économie réelle, une économie digitale, ou hada, une économie réelle, qui n'ont rien à voir, il y a aujourd'hui des pratiques. Quand on veut faire du digital, même là, quand on dit on va mettre de l'argent, eh ben on fait pas du digital. Qui m'appelle? On prend une feuille Excel, on met ça dans le cloud et on dit j'ai fait du digital. Le digital, c'est pas une approche technologique. C'est ce que je dis. Je dis aujourd'hui une entreprise. Vous avez une organisation soviétique avec des processus, des machins, des validations, etc. Et de mettre un site internet et de dire j'ai fait du digital alors que j'ai pas changé l'organisation, j'ai pas simplifié les process.
pardon, j'ai pas transformé mon système informatique justement pour avoir des vraies bases de données urbanisées, normalisées, TOGAF et tout, etc. Voilà. Donc, si j'ai pas transformé mon entreprise, de mettre une application sur le web, sur le smartphone, ou de dire j'ai fait un site internet qui m'a retenté avec une feuille Excel que j'ai mis dans le cloud, c'est pas du digital. Moi, le digital, pour nous, il y a 8 axes. Il y a de dire, à un moment donné, la première chose, une entreprise qui fait du carrelage, une entreprise qui fait des rideaux, une entreprise qui fait des fenêtres, etc., qui fait des maisons. Première chose qu'on dit, nous, dans le plan de transformation, c'est de dire quel est votre business model de demain. Le digital, c'est des nouveaux business models. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui construisent en 3D avec des imprimantes. D'accord ? Et ils fabriquent une maison en moins d'une semaine. Et nous, on est sur 1 an pour construire une maison où il y a juste des briques. Voilà, quel est mon business ? Aujourd'hui, en Tunisie, on a des technologies exceptionnelles de la terre. On compresse de la terre qu'on mélange et on a des maisons écologiques qu'il n'y a pas en Europe. Et je peux économiser de l'énergie. Donc, quel est mon business model ? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est quelle est mon organisation pour faire ce business model ? Comment je simplifie au maximum ? Demain, aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut simplifier l'organisation. Le troisième axe, donc simplifier l'organisation, c'est aussi être agile, collaboratif, etc. Le troisième axe, il est très simple. C'est de dire, je place le client et la data au cœur. Avant de dire, je vais faire ça, c'est j'ai un nouveau business, une nouvelle organisation, j'ai besoin de data qui m'appartient. C'est-à-dire, à un moment donné, mon système informatique, il doit être complètement urbanisé, normalisé, etc. Parce que si je veux faire de l'intelligence artificielle, si je veux faire de l'analyse de data, il me faut de la data. Voilà. Et donc, en fait, l'étape, les entreprises. Mais ça, c'est juste quand même les axes que je vais finir. Donc, après, il faut mettre l'innovation. Donc, ça, c'est en Tunisie, c'est un point important. C'est pour ça, c'est Mahmoud Qassarlik. C'est de dire, aujourd'hui, vous avez des grandes entreprises. Marek, vous les connaissez tous. Marek Mansami. Il te dit, j'ai soutenu 10 startups. J'ai soutenu 20 startups. J'ai soutenu 15 startups. Combien de ces startups, il n'y en a aucune. Aujourd'hui, je connais une compagnie d'assurance qui a soutenu une start-up dans l'assurance, qui ne travaille pas avec elle. Je connais une banque qui a soutenu 4 start-up dans la banque, la start-up ne travaille pas par la banque. Et la banque, elle a même piqué la technologie pour la faire béchar mena wahdo. Donc, c'est placer l'innovation. Quand piquer la technologie. Elle a dit, ah, c'est facile, je vais refaire Wardi. Elle n'a pas piqué, mais elle a fait copier-coller. Elle a dit, OK, au lieu de soutenir et d'externaliser, comme j'ai dit, les 3 briques, les grandes industries créent du travail pour les industries intermédiaires qui créent l'industrie pour les PME et les startups. Nous, en Tunisie, c'est il y a une startup qui fait un truc intéressant, je vais le faire moi-même. Au lieu de me concentrer sur mon métier, je me concentre sur mon métier et j'utilise un écosystème de partenaires et je vais dynamiser les flux économiques. C'est comme ça qu'on va créer du développement. Et si je veux sortir de la pyramide de 800 000 entreprises de une personne qui ne crée pas d'emploi sur des secteurs non productifs et seulement 900 entreprises de plus de 200 personnes, il n'y a qu'en changeant de ces mentalités. Je peux poser une question, Fahadi. Narf, tu es une chef d'entreprise, mais qui a une certaine partie de la carrière, ou en tout cas, elle a essayé de soutenir des startups. Mais c'était une grande déception les startups التوانسة ما كانوش في النورم انترناسيونال اللي نجري عليها وتعبوني او بلوتو ولاو يسبوا فيا ويسبوا في الخدمه نتاع ليكيب نتاعي على خاطرني j'étais trop exigeante وهما ils considèrent que je mettais les bâtons dans les roues على خاطر je fais partie d'une grande administration ou procéduriale على الاخر. Oui, c'est une question تاع il y a des standards internationaux نجم هي تقعد في الستاندار هذاك. Et là نسمع كلام شكون؟ C'est les entreprises tunisiennes اللي هما بيدهم ماهمش ماتيور على فاصون تونيزيان نتاع خلينا نقد انا وحدي علاش نشارك معايا، والا زاد لي زونتربريز تونيزيان تقول لك اصلا مش لاقي دي ستارت اب اللي هما في النيفو انترناسيونال باش نعمل عليهم. Aujourd'hui, comme je le disais, le même discours qui est de dire l'économie digitale, elle va nous sortir des problèmes, j'ai pas besoin d'économie. On a le même discours au niveau des jeunes. Puisqu'on ne sait pas quoi leur offrir, ils vont partir, on leur fait un discours en disant allez-y, crée ta start-up, on a Tunisie Digital, le Start-up Act et tout, etc. Moi aujourd'hui, je suis sûr que c'est cette dame qui a raison. Qui aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai rencontré, je vais pas dire qui, une grande entreprise tunisienne qui me dit tiens, on a 20 start-up, viens faire un petit discours, etc., etc. Et moi, j'ai vu les start-up, et à 17, j'ai dit votre projet n'a aucun avenir, c'est impossible. Même si vous mettez 100 000 euros, 200 000, 1 million d'euros, votre système. Voilà. Donc, on a une grande entreprise avec des élèves qui ont quitté l'école sans diplôme. On a une fille, elle est tombée par terre quand je lui dis ça. Une famille pauvre, un seul terrain, elle a vendu le terrain pour financer la start-up 2 ans. Et moi, j'arrive, je lui dis, c'est impossible. Ta solution, elle existe gratuitement. Qui va acheter ça?
Ta solution, elle existe gratuitement sur un open source et tout, etc. Qui va acheter ça? On n'a aucune, voilà. Donc oui, aujourd'hui, on a un vrai problème sur les startups. Il y a des rapports très précis sous 2016. Le gouvernement Youssef Chef, il a fait des analyses très précises, des audits. On a en Tunisie, le chiffre, il vient de l'État. C'est un chiffre de l'État que je considère comme totalement réaliste, qui dit j'ai 40% d'associations qui sont des arnaques, des escroqueries, des gens qui veulent gagner un peu d'argent, qui touchent des subventions pour être tranquilles. Et on a la même chose sur les startups. Le même chiffre, 40% en gros de startups qui se disent je vais prendre de l'argent à droite, je vais prendre de l'argent, je connais, etc. et qui sont pas du tout dans ce modèle. Et ça, c'est terrible parce qu'il y a des super startups, il y a des gens qui ont des idées extraordinaires. Voilà. Mais aujourd'hui, si l'essentiel des startups, il suffit de voir le chiffre d'affaires des startups en Tunisie. C'est-à-dire le chiffre d'affaires des startups en Tunisie, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires de une ou deux startups. L'intelligence artificielle, la start-up d'intelligence artificielle, son chiffre d'affaires, c'est l'équivalent de toutes les start-up tunisiennes. Ça, Khalef Stadip, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un vrai problème d'accompagnement des start-up parce qu'on n'a pas le modèle économique, parce qu'on n'a pas les bons experts, parce qu'on n'a pas la bonne loi, etc. Et qu'aujourd'hui, moi, je dis aux jeunes, attention, et j'ai fait ce discours en Europe, dans des écoles d'ingénieurs françaises, qui est de dire, attention aux mirages. C'est des mirages. C'est-à-dire, à un moment donné, tu n'as même pas ton diplôme, tu n'as pas d'expérience, tu ne connais pas ton marché, etc. Et tu vas tout lâcher, tu vas faire un crédit, tu vas vendre ton truc, etc. etc. Et tu vas prendre des engagements pour après t'énerver contre des gens expérimentés qui te disent tu n'es pas aux normes, ton modèle il n'existe pas, ta solution elle existe déjà, etc. Donc aujourd'hui, soit vous êtes capable de produire quelque chose de véritablement innovant. Il y a de biotechnologie, Expensia, Instadip, c'était innovant. Il y a pas, s'ils ont touché autant. Expensia vient d'être racheté. Oui, mais quand ils ont créé, aujourd'hui, il y avait pratiquement rien à l'époque. Quand eux, ils ont créé Vermeg, il y avait rien. Vermeg, il est travaillé dans une société financière. Il s'est aperçu qu'à un moment donné, il manquait un type de logiciel, notamment sur la partie trading, je crois, où je connais pas bien tous leurs produits, mais en tout cas sur cette partie financière, il manquait des logiciels faciles, jolis. Ergonomique, etc. Et Vermeg, il a monté son truc. Et en même temps, Vermeg a été aussi un petit peu soutenu par l'État à certains moments. Je parle de l'impulsion initiale. Ouais. L'impulsion initiale, c'est de dire, je suis allé sur un truc, à un moment donné, Airbnb, ça marche, parce que c'était j'ai oublié son nom, il travaille à New York, il est dans une entreprise où il doit à chaque fois aller dans des hôtels qui coûtent super cher, il est tout le temps en déplacement, il n'arrive pas à trouver une chambre à la dernière minute, etc. Il en a eu marre, il s'est dit je vais créer une plateforme qui va me permettre de trouver une chambre à la dernière minute. Il n'y avait personne. Uber, les taxis, à un moment donné, pareil, New York, il sort à 19h à New York, c'est impossible de trouver un taxi à New York. Il s'est dit je vais faire une application parce qu'il n'y a rien qui existe. Voilà. Donc soit on est vraiment innovant sur le service, le business model, comme je disais, soit sur la technologie, sur la microbiologie, sur... Ces questions-là, راه نسأل فيهم it's going somewhere. لكن خلينا نرجع على السؤال الأولاني بالكل اللي هو السؤال متاع فهمنا من الريبونس الطويلة هذايا أنه الشركات التوانسة على خاطر فما شركات كبرى اللي مازالت شادة في الموديل économique والدولة التونسية مشجعتها فيه et du coup elles sont pas challengées donc je crois qu'à la transformation digitale donc fama une part de responsabilité. لكن est-ce que fama une part de responsabilité aussi de ces entreprises même les opérateurs télécoms qui essayent de vendre l'idée de la transformation digitale, c'est انك تعمل de تحط الداتا نتاعك على الكلاود انك تعمل une base de données sur un CRM blablabli blablabla. Est-ce que هذا تسمى غلطة ولا هما ما عندهمش وقت حاجة أخرى إلا أنهم ils doivent s'adapter aux besoins d'un marché qui est déjà résistant au changement. Ils n'ont pas besoin de s'adapter, c'est un monopole. Aujourd'hui, les télécoms, c'est un monopole. Aujourd'hui, la banque, c'est un monopole. Aujourd'hui, on voit en Europe, les banques, elles sont mal. Aujourd'hui, le Gartner, c'est un institut d'analyse mondiale. C'est le premier institut d'analyse. Je te dis, aujourd'hui, toutes les banques, 85% des banques traditionnelles, elles vont disparaître avant 2030. Si elles se passent. Sauf en Tunisie, c'est un monopole. Pourquoi les banques tunisiennes, qui en plus, mais depuis 2016, avec l'indépendance, la pseudo-indépendance de la Banque centrale, touche sur chaque dinar de l'État, de la Tunisie, pourquoi ces entreprises, elles vont dépenser des millions sur l'intelligence artificielle, sur la simplification des modèles, sur l'agence du futur, l'agence virtuelle, etc. Pourquoi elles feraient ça? C'est un monopole. Les télécoms, aujourd'hui, moi, j'ai fait une étude récemment, je vais le dire, pour un super client qui s'appelle Djibouti Télécom, Yatim Saha Djibouti, voilà, je me permets de le dire, voilà, où eux, ils ont réfléchi avant, en se disant, on regarde autour de nous en Afrique, et tu as des startups, puisqu'il y a des secteurs qui sont libéralisés, c'est-à-dire je peux faire un peu créer mon entreprise et aller dans ce secteur. Mich qui m'a fait un feu de télécom.
Et aujourd'hui, ben, il y a des startups qui arrivent et qui révolutionnent complètement. Qui révolutionnent complètement les télécoms. Aujourd'hui, c'est le plus grand espace géographique qui transforme les télécoms, c'est l'Afrique. Parce que eux, ils sautent des caps. Ils sont pas passés à la DSL, tac, ils sont passés à la 4G. Aujourd'hui, sur le mobile payment, c'est numéro 1. 80% des mobile payment, c'est en Afrique. Et 90%. Les startups qu'il y a en Afrique sur le mobile payment, maintenant, chez Américain. Donc, en fait, في تونس les monopoles هذوما زاد مثلا les opérateurs télécoms, les entreprises اللي يبيعوا في الكلاود et la digitalisation هما بيدهم sont fautifs. C'est bien pas sûr. parce que قاعدين يحاولوا plutôt. Non, c'est du marketing. Parce que tu es obligé, à un moment donné, de répondre aux ONG qui te disent qu'il faut se transformer, le FMI qui dit qu'il faut se transformer, etc., etc. La BNP, qui est une des plus grandes banques du monde, quand elle fait 2 ou 3% de bénéfices, c'est le champagne. C'est la fête. En Tunisie, les banques, elles font 22% de bénéfices. Ça inquiète personne. Les télécoms, ils font plus de 20% de bénéfices. Ça inquiète personne. Alors que même dans des entreprises... Quoique peut-être les opérateurs... Quelle entreprise télécom au monde fait 20% de bénéfices? Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, ces entreprises-là se lancent dans des transformations et Ntham el-Masouliti, puisque voilà, de toute manière, je ne travaille plus en Tunisie, puis j'ai arrêté. Mais voilà, et Ntham el-Masouliti, de dire c'est du marketing. Qu'aujourd'hui... mais Khalas le souhaite d'une autre façon. C'est pas peut-être une étape lésme pour des entreprises رافضين transformation digitale mais يحبوش يقدوا le système تاعهم هما ce n'est pas grave تنجم تشرب على الماء رافضين transformation digitale et donc le passage de la fiche Excel à une base de données et donc à un CRM et mettre sur le cloud c'est une étape intermédiaire لازمة باش نخلطوا à une transformation digitale basée sur l'IA. Est-ce que la question de dire demain il faut aller sur le cloud, aujourd'hui on sait toutes les analyses, tous les grands éditeurs de solutions bancaires, solutions d'assurance, solutions de CRM, solutions de ce que vous voulez, aujourd'hui tous ils annoncent des plans stratégiques en disant on arrête, tout va être dans le cloud. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui la transformation digitale elle passe effectivement, on appelle ça la transition vers le cloud. Et aujourd'hui c'est tellement rentable, tellement تربح فلوس وقت تمشي في الكلاود si on comprend même pas pourquoi encore les gens كيفاش هذيك تحط سيرفر هنا il lui faut un administrateur دخل un ingénieur système عندك des problèmes de sécurité لازمك ça là لازمك climatisation لازمك double serveur triple serveur etc. Ça coûte tellement cher ça que évidemment oui bien sûr il faut aller sur le cloud. Après, c'est comment je vais sur le cloud, quel niveau de service, quel tarif, etc. C'est là où je dis c'est du marketing. وين هنا المشكل؟ كيف ما حاجة نعيبوها عليهم هذوما خلينا نقولوا les acteurs de la transformation digitale. خاطر هما ils doivent s'adapter à une réalité du marché تاعبة برشا، لازم يفهموهم. En même temps لازمهم يدخلوا من توا في مخهم تاع يا شركة راهو لازمك من توا تخمم على جينيراتيف شني وين الغلطة؟ C'est غلطة تاع ماركتينغ، غلطة تاع استراتيجي. Non, aujourd'hui, c'est-à-dire que ces grandes entreprises-là, elles connaissent parfaitement le fait que la Tunisie manèche un dinar convertible. Donc un type PME Zrira, d'accord, donc des boutiques de lunettes. Voilà, un de 10 boutiques de lunettes Fitounes, c'est le Kemla, un de le siège à Tunis, un de des importations, etc. Tu travailles en dinar. Voilà. Aujourd'hui, non, si tu as une carte en euros, Tumchi sur odoo.fr ou la Tumchi odoo.fr, etc. Tu t'achètes sur le cloud un système complet avec gestion des stocks, les magasins, gestion des magasins, etc., application mobile, reporting, intelligence artificielle, tout ça. Tu payes X euros par mois et tu as tout ça. Est-ce que c'est possible en Tunisie ? Non. Donc les opérateurs télécoms, ils savent très bien ça. Donc le niveau en fait de service proposé, il est à l'image des entreprises tunisiennes qui ne sont pas, puisque comme ils n'ont pas de concurrence. Les opérateurs télécoms en Tunisie, regardez les offres Orange sur le cloud en France et regardez les offres Orange d'hébergement. Regardez les télécoms en France, vous avez une box. Moi, j'ai un ami, 17 euros. En France, il a une box, il a 100 mégas, il a un téléphone, un numéro de téléphone gratuit, il a la 4G gratuit, il a 250 chaînes gratuites, etc., etc. Il a 100 mégas pour 17 euros. Donc, pour 17 euros en Tunisie, vous avez quoi ? Mais dans ce cas-là, it's a laziness thing. Tellement ces opérateurs de changement manquent d'innovation, avec les choses n'avancent pas. غلطة شكون؟ خاطر هنا حسيت اللي برشا عباد عندهم أغلاط نتاعهم، مي غلطة شكون؟ أمشي تجاوبني على الكيسيون هذايا بعد لا بوز. أنا Digi Club.
Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. TopNet, أقوى كونيكسيون للفيري فايبر بيبل. Pristini, School of AI. Total Energy, sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. DigiClub. رجعنا في خبرة من الانترفيو متاعنا في حلقة اليوم مع السي عدلن كمون qui est co-fondateur de Full Remote Factory et aussi le créateur de la fondation d'économie sociale et solidaire Intiler 2050. باش نرجعوا نحن من بعد rapidement على Intiler 2050 والرابور اللي عملتوه la vision تاع Intiler 2050 pour que l'économie في تونس entre autres digital تتحسن à l'aube de 2050 2040 2050 باش نحكيو عليه ولكن لازم باش نرجع على السؤال اللي سألته قبل لابوز اللي هو سي عدلن كمون عرفنا اللي فما برشا مشاكل فوار ميم مصايب شكون المسؤول على خاطر فما أكيد مسؤولية من الدولة أكيد من القوانين اللي عاملينها بيضل برمشيو المنظمة اليرت هكا موجودين على ريزو سوسيو نوتامون على تيك توك تو تفهموا كل شيء وين المشكلة منظمة اليرت طيارة على الاخر تبعوا لي بوبليكاسيون تاعها ولي فيديو نتاعها دونك فما مسؤولية نتاع الدولة لكن زاده انا من منظوري انا بعد قداش من عام نخدم في الدومين هذايا وقاعد نتبع في السيكتور ثم مسؤوليه نتاع الشركات التونسيه بالرغم عاملين عاش دي فوروم وتاع دي سي وما نعرف شنو اللي انا pour des raisons يطولوا شرحها جو بويكوت بورتون باقي ما همش فاهمين اي دونك دوكو نقول لي دي سي نفسهم يا عندهم بروبليم تاع كوميونيكاسيون يا هما على مراد الله اي دونك لي ديريكتور الفوق اللي صحوا ما مش وصلت لهم المعلومه نتاع يا جماعه الخير هذاك وين اثنين ماشيين لها اي دونك يفو فير لا ترانسفورماسيون ديجيتال على قاعده صحيحه ساعات نقول اللي سي لا فوت نتاع اللي نظموا المؤتمرات والحكايات اللي ولات برجوليه ماسطه كثرتوا لها برجوليه بالمؤتمرات باللغه الخشبيه نتاع اللوفيي دو التيتر الماسط اللاصط نتاع اللوفيي دو كرواسونس بربي يسيبونا من اللغه المضروبه هذيك فدينا راني منهم دونك نقولها اللي يعمل في المؤتمرات نتاع ابارامون سي ان بيزنس اكثر منه نتاع هيا الاولاد نقعدوا مع بعضنا وهيا نوروا لكم وين ماشيه ثنيه ساعات نقول غلطه الاعلام واللي ولات سهله برشا نقول غلطه الاعلام على خاطر الأعلام سيفري تعيس برشا ولكن مش نحكي على روحي 8 سنين نحن نحكيو تي اش دي 16 سنة وهي تحكي وديما نوريو شنو هما لي توندونس من الخارج تاع ردوا بالكم ولا واحد يسمع وقت من هذاك الكل نسمع بعض وسخوا ذنينا وما يحبوش يستعرفوا بينا وما يحبوش يشوفونا هذا زاد حاجة تقهر وساعات نقول هي زاد غلطة متاع كيفاش نقولها سافا تالمون فيت لا تكنولوجي اللي في الاخر نتاع منين باش تشدها دانيامون حكيت مع ان سيتيو دان غراند اوبيراتور في تونس و دونك il est au top de la technologie quand même par rapport à la Tunisie وحكيت له على قلت له ال 5G stand alone على خاطر نحن زيتيون لي بروميير اي لو سول ميديا في تونس بيكو باقي يحبوش يستعرفوا بينا كميديا وكبروميير بودكاست اللي حكينا على 5G stand alone تاع ردوا بالكم راهو 5G اللي باش تتلانسا سي با فريمون دو لا 5G الرسمي سي ال 5G stand alone اللي هي لو تيسيو ايكونوميك باش يربح منه برمشوا تفرجوا في لي واحد من دي جي كلوب حكينا على 5G stand alone مع هواوي تو تفهموها الحكايه اي بورتون هو شنو قال لي وليد مازلنا بعاد برشا الناس ما هوش فاهمه لو تيسيو ايكونوميك مش فاهم تي نحنا اون انترن مع لي زيفولوسيون مع الليا مع ال 5G هاي 6G باش تجي اللي تو قاعدين يحكيو عليها في دبي نتاع سي نوفيل فريكونس سي كونيكسيون على الساتيليت هاو الميو وين الغلطه شكون المسؤول جاوبني كثرت السؤال طول برشا c'est très intéressant non on va pas refaire toute l'histoire mais d'abord la Tunisie en fait elle a fait un choix sous Bourguiba qui était pertinent les monopoles donc ça je vais ممكن مش نرجع عليه mais Bourguiba
Toujours, moi je parle que de data. Mon métier c'est les data, je prends des data, je regarde des pays. Aujourd'hui il y a des études, le PFL, qui ont comparé 200 pays, avec des data pour savoir comment ça. Donc la Tunisie, elle a construit, Bourguiba il est arrivé, il fallait reconstruire le pays. Il se passait rien jusqu'en 1964 à peu près. On a trouvé du pétrole. Voilà. Donc il y a eu une très mauvaise gestion du pétrole parce qu'on a fait ça, le pétrole, on l'a vendu à un prix ridicule, $1,08. Alors qu'on avait des études qui disaient qu'en 2000, le prix du pétrole, $30. Voilà. Mais quand même, la bonne décision qui a été faite de dire, parce que Bourguiba, il savait, et je le sais de l'intérieur, parce que j'ai mon oncle, il était à la Trapsa, il me raconte les discussions avec Bourguiba, il avait peur voilà, de se faire voler toute cette manne financière. Donc Bourguiba, il a fait le choix d'investir, de collaborer avec un certain nombre de grandes familles, de grandes institutions pour dire, je vais créer des monopoles. Ça, au départ, dans la situation en phytose, c'était intelligent, pour pas dilapider. C'est-à-dire, j'ai un monopole, j'ai des banques, on a tout de suite réussi à créer des grosses banques, on a tout de suite réussi à créer des grosses entreprises de travaux publics, on a tout de suite réussi à créer des télécoms, on a créé, voilà. Cette période-là, c'était pertinent de dire, je vais faire des monopoles parce qu'on n'avait pas la culture, on n'avait pas la formation, on n'avait pas les compétences. Si on prend l'Iran, le pétrole, elle a éclaté. Le Shah d'Iran, lui, il avait fait un monopole. Warja Khomeini, pour satisfaire tous les gens qui l'ont amené au pouvoir, 70 familles iraniennes, le pétrole, taqta sur 70 personnes. L'électronique en Iran, ils étaient à la pointe, taqta sur 70 familles. 70 sociétés fait l'automobile, 70 sociétés, 70. Voilà. Donc nous, on a fait un premier choix. Malheureusement, il a mal été géré, ce choix. C'était à un moment donné, quand il y a eu la croissance, le miracle tunisien, on a 14% de 12 ou 10 ou 12% de croissance, je ne sais pas. Voilà, dans les années 80, il fallait commencer à libéraliser. Et c'était les recommandations internationales. Et là, je suis contre toutes les FMI, etc. Mais ils avaient des choses intelligentes à l'époque en disant attention, il faut libéraliser. Et on a raté ça. On a raté cette libéralisation. Donc, Alert, ils font très très bon travail. Je crois que même eux, j'ai lu un document, il roule que c'était pertinent. Alert, je pense, Anis Malekchi, je crois qu'il a écrit un texte qui disait qu'à l'époque... Voilà. Et il a écrit un texte qui disait qu'à l'époque, c'était intelligent d'avoir fait, de sécuriser, en tout cas, les gains du pétrole sur quelques têtes qui ont construit de manière patriotique des entreprises, etc. Moi, je ne suis pas pour tous les riches sont corrompus, tous les riches, ça ne va pas, ils ne sont pas patriotes. Non. Il y a eu des belles entreprises tunisiennes, on peut être fier. Ce qui s'est mal passé, c'est de dire à un moment donné, on a les années 80, et après arriver la dictature, etc. Et là, au lieu de libéraliser, on a consolidé des réseaux, on a consolidé des mafias, des cartels, des pratiques, etc. Donc la responsabilité collective, on va dire historiquement, il y avait un choix intelligent et la responsabilité fait que l'État, l'administration n'a pas su libéraliser les cas, mais ça ne suffit pas de dire c'est toujours la faute de l'État, toujours la faute de l'État. Moi, je ne suis pas du tout pour ça. Aujourd'hui, en Tunisie, une étude montre que seulement 17% des professeurs ont lu un livre sur l'année écoulée. 17% des profs. Dans un monde technologique qui j'ai la 5G, les discussions sur la 6G, l'intelligence artificielle générative, les nouveaux comportements, les risques sur l'IA, d'ailleurs, juste une parenthèse, Elon Musk qui dit l'intelligence artificielle, s'il y a des risques, Stephen Hopkins, un plus grand chercheur, il dit intelligence artificielle, il y a des risques, on applaudit. Notre président, il dit l'intelligence artificielle, il y a des risques, on rigole. On dit que c'est pas. Donc c'est ça qu'elle la parenthèse. Voilà. Bon, donc, on ne veut pas rendre l'émission politique en même temps. Je dis sur l'IA. Voilà, il a raison. Sur des choses, il a raison. Sur d'autres, c'est pour la Tunisie, on se flagelle. Donc c'est pour ça que je dis, mon discours, c'est pas dire tout est la faute de l'État, même s'il y a une très forte responsabilité. Aujourd'hui, on a des professeurs qui ne lisent pas de livres, qui ne sont pas impliqués sur des grands sujets. Et aujourd'hui, de dire quand un élève sort d'une école tunisienne, il est au top du top, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait une conférence dans des élèves, devant 800 élèves, devant plusieurs conférences dans rien. Je dis, est-ce que vous connaissez Accenture? Est-ce que vous connaissez le Gartner? Est-ce que vous connaissez, citez-moi les grands risques de l'intelligence artificielle? Non, aujourd'hui, on apprend l'algorithme. C'est un Tunisien qui sort d'une école d'intelligence artificielle, il sait faire l'algorithme d'intelligence artificielle. Sur le développement, il sait développer, mais la vision globale, on l'a pas. Moi, j'ai donné des cours aux États-Unis. Vous prenez un élève qui sort d'une école d'ingénieur, tu lui dis c'est quoi l'avenir de la banque, c'est quoi l'avenir de la data, etc. Il tient 2 heures. Sans notes, sans rien. Il te fait 2 heures sur la stratégie data, sur la stratégie des technologies, sur l'avenir du monde, etc. Le changement climatique, j'ai posé à plus de 100... Il y a 5 étudiants qui sont capables de m'expliquer le changement climatique en Tunisie. Voilà, donc on a un problème au niveau
à la fois, par exemple, des professeurs. On a un ras-le-bol général, Nesfeddo. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'implication dans les associations, il n'y a pas d'implication voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la grosse conférence devant des centaines d'étudiants. À la fin, ils sont venus me voir sur une télé et m'ont dit bravo, c'est intéressant. On va réfléchir sur le digital, sur les startups, etc. Moi, je veux partir en France. C'est ça, mais sans moi. Donc, on a plusieurs boîtes. Donc, nous, on est partisans, c'est la théorie des systèmes complexes. La théorie des systèmes complexes, c'est de dire, en fait, c'est systémique. C'est-à-dire, tu peux pas dire, il y a une seule cause. Un système complexe, c'est plein de causes. Donc, on a au départ une situation de monopole. On a des entreprises aujourd'hui. Il faut, si vous êtes patron d'une entreprise qui vend de la peinture, ou que ça fait 20 ans que tu travailles avec des partenaires, même si tu sais que le partenaire informatique, il n'est pas super haut niveau, il n'est pas, etc. Mais aujourd'hui, on est à un tel niveau de tu peux pas faire confiance que tu dis, moi je fais le digital, mais au moins, je le connais. Voilà. On a des sortes d'écosystèmes fermés où même s'ils sont pas au niveau, voilà. Et à un moment donné, on est dans un environnement. Donc voilà, oui, Daoula, aujourd'hui, je vous donne un simple exemple pour pas être trop long. Un titre appel d'offres. On va prendre un exemple simple. Un appel d'offres sur la conduite du changement. Il y a un appel d'offres sur la conduite du changement. L'appel d'offres, c'était de dire, Amena 2016, Tunisie Digital, 65 projets, les projets Makhadjouch. Ils ont fait une étude en disant, on n'a pas les bons prestataires, Ma'anèche la formation, les gens qui dirigent le projet, ça va pas, etc. Donc, Amena appel d'offres, Yatim Saha, ils ont dit, voilà tous nos problèmes, et on va faire un appel d'offres pour dire comment on va aider ça, Tunisie Digital Tukhruj. L'appel d'offres, donc nous, le cabinet de stratégie, sur des très grandes, c'est-à-dire la conduite du changement. Des choses innovantes, de la gamification, des plateformes numériques, de e-learning, les serious games, la formation collaborative, out of the box. L'appel d'offres, tu peux pas. L'appel d'offres, il te dit A, B, C, D. Comment tu veux changer? C'est-à-dire, un titre trail dark, jib ahsan designer في العالم. Ahsan designer. عندك دار وقت يجي تقول له لا مش تحط لي الاحمر هنا مش تحط لي المeuble هذا هنا il y a quoi ça sert باش تجيب architecte si tu lui dis ce que tu veux qu'il fasse. Donc déjà on a un problème pour être très précis parce que j'ai fait un discours sur l'historique sur la responsabilité précis. Premièrement, on a un problème de compétence et de vision et de démarche au niveau de l'État sur les appels d'offres. Il est impossible de répondre de manière innovante, de proposer des choses innovantes quand dans l'appel d'offres il te dit A, B, C, D. Voilà, moi aujourd'hui j'ai pas de bac plus 5. Je peux pas répondre à 80% des appels d'offres. Je passe, j'ai bac plus 4, on te dit il faut bac plus 5. Monsieur Kamoun, vous n'avez pas bac plus 5, vous ne pouvez pas répondre. Donc j'ai travaillé pour les plus grandes entreprises du monde, j'ai travaillé pour les GAFAM, j'ai travaillé pour l'Union Européenne, la Banque Centrale Européenne, j'ai travaillé pour l'armée française, mais en Tunisie, j'ai pas le droit. Voilà, j'ai pas le droit d'être indépendant, j'ai pas le droit d'être consultant parce que je suis pas bac plus 5. Voilà, mon père qui a travaillé dans les centrales nucléaires, il n'a pas de diplôme, il a dirigé des phases de maintenance de centrales nucléaires, il ne peut pas être consultant en Tunisie. Il a travaillé dans 7 centrales nucléaires. Il ne peut pas être consultant en Tunisie sur la transformation des entreprises. Donc ça, première masouliya, on a l'administration sur la méthode, la démarche et les compétences. مش l'administration تبع دولة فقط لكن زاد المسؤولية عند الشركات الإدارات في الشركات المسؤولية عند شكون؟ C'est la même, c'est un écosystème, c'est plusieurs boîtes qui en même temps, on a une condition. C'est à un moment donné, tu as froid parce que le chauffage il marche pas, parce que la fenêtre elle est cassée, parce que il n'y a pas d'isolation, etc. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, la situation en Tunisie, un de Daoula qui n'a pas réussi à se transformer, que ce soit en termes de méthode, comment je fais les appels d'offres, le référencement. En Europe, le référencement. On s'est fait référencer à l'époque, Wartafi BNP. La procédure, elle a pris 2 ans. 2 ans, il faut aligner les projets, aligner les CV, aligner les bilans. Une fois que tu es référencé, c'est fini. Tu réponds aux appels d'offres de manière simple. Fitounos, à chaque appel d'offres, il n'y a pas de référencement. L'approche de dire j'ai des appels d'offres, c'est fini. On ne fait pas d'appels d'offres dans le monde. Il n'y a plus d'appels d'offres. Je te référence, j'ai confiance, j'ai fait un audit. Nafuk, ok, je signe un référencement pour 2 ans, pour 3 ans. Quand j'ai besoin de toi, je t'appelle, avec les tarifs qui sont clairs. J'ai un ingénieur, j'ai une solution, j'ai. Donc ça déjà, aujourd'hui, on a des appels d'offres dont qu'est-ce qu'il faut faire et le choix, c'est le moins 10 ans. Donc comment tu veux, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il suffit de regarder quelles sont les entreprises, globalement, Michel Cole, mais 80% des entreprises sur les technologies qui travaillent pour le Daoula. Moi j'ai fait 2 d'entre elles, il y a des audits fermes, voilà, c'est des gens qui comprennent rien à tout ça.
La tarkilum, l'intelligence artificielle, la digitale, la cloud, dit rien. Quand le gars, il a un ordinateur Windows 7 piraté, Windows 10 piraté, Office piraté, Office 2013 piraté, oui, je vais faire la transformation digitale avec Office 2013 piraté. Le site internet même pas sécurisé, voilà, donc on a un écosystème de gens, qui se connaissent et qui te disent on travaille ensemble et qui m'accordent tout de suite, c'est-à-dire on connaît, ce sont les mêmes entreprises, 90%, 80%, 90% des entreprises actuelles, elles existent depuis 92. C'est un problème, il n'y a pas de renouvellement parce qu'on est sur des secteurs. Donc, les professeurs, les remises en cause, il y a aussi les écoles, vous pouvez pas, notamment les écoles privées où les gens ils font des crédits pour mettre leurs enfants, ils sortent, ils connaissent rien sur le marché, ils connaissent rien donc ils sont très bons. Mais moi j'ai fait une conférence dans une école privée très chère, Mansamièche. Et je disais, il y avait le directeur de recherche pratiquement par Logna. Je dis mais moi quand il sort de l'école, bien sûr que j'espère qu'il sait faire l'informatique, qu'il sait coder, qu'il sait faire. Mais moi je demande pas ça. S'il a son diplôme d'ingénieur, je ne pose pas la question. S'il a son diplôme d'ingénieur, il a dit femme, ta vision. l'école هذايا. تبدا titre الاسم تاعها. La belle E. D'accord, OK. Passons. Voilà. Et donc, bon, alors j'étais content parce que tous les élèves m'ont applaudi. Donc, et du coup, l'ont pas mis sur Internet la vidéo. Mais c'est la deuxième fois اللي نسمع فيها témoignage هذايا نتاع l'école تاع الكودينغ في تونس راهو يخدموا في خدمة صحيحة. C'est vrai يعطيهم الصحة. أما c'est pas mon besoin comme entreprise. Mais le client, il vient, puisqu'on rend le message. Moi, j'ai aujourd'hui un énorme client. L'intelligence artificielle générative, c'est un énorme cabinet d'avocats français, cabinet d'affaires international. Il gère des affaires juridiques pour IBM, pour des grands opérateurs, les GAFAM qui m'accordent ça, je suis en relation avec des GAFAM, etc. Le cabinet juridique, il y a les GAFAM. Il dit, moi, je veux une intelligence artificielle. C'est trop confidentiel. ChatGPT, c'est interdit. Tout ça, tout est sécurisé, interdit. Tu peux pas aller sur Internet. Les documents sont ultra confidentiels. Via la banque, tes documents, tu vas investir, des lits d'initiés, etc. Il dit, Adelaide, j'ai besoin d'une intelligence artificielle sur place qui va me multiplier mon travail par 2, par 3. Qui m'a ChatGPT sur mes propres documents. L'intelligence artificielle, les pratiques et les méthodes, comme ça, il génère automatiquement des documents. Tu veux racheter une entreprise, bouffe, tous les documents sont générés. Tu veux créer une entreprise de tel secteur, tu as un problème de tel secteur, il génère tout ça. Ben, aujourd'hui, j'ai besoin de gens, quand le client il m'a dit ça, j'ai besoin d'ingénieurs qui me dit, j'imagine la solution. Et aujourd'hui, d'accord, on n'a pas ça en Tunisie. Donc moi, mes ingénieurs, maintenant, ça y est, ils sont formés, ils savent, je leur mets un peu de pression pour imaginer demain, qu'est-ce qui existe comme technologie, qu'est-ce qui existe chez Amérique, qu'est-ce qui existe au Japon, qu'est-ce qui existe, etc. Voilà. Aujourd'hui, ça, on ne l'apprend pas à l'école. Sortis de l'école, ils ne savent pas faire une presse PowerPoint, ils ne connaissent pas Excel, ils sont incapables de faire une étude de marché, de parler des technologies. Le Gartner, qui est le principal indicateur, le baromètre sur les technologies mondiales, tu sors d'une école d'ingénieur en Tunisie, tu ne connais pas le Gartner. Tu n'as lu aucun document du Gartner. Je vois. Alors, juste un dernier sujet. Les gens, à un moment donné, de dire, tu vois, le Daoula, elle ne fait pas les déchets. Un type m'a taillé les déchets. Avant, le Daoula, elle ramasse pas. Oui, le Daoula, elle ramasse pas les déchets. Est-ce que c'est pour rien que je taille les déchets? Donc, pour l'informatique, c'est pareil. On est en train de des étudiants qui ne lisent pas de livres. On est en train de des startups qui fabriquent des solutions sans regarder si ça existe en mode open source. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, théorie des systèmes complexes. On a plusieurs agents et qui entretiennent. C'est-à-dire, c'est un cercle. Plus ça va pas, plus ça va pas. D'accord. Intiler 2050. Déjà, est-ce que avec des ambitions politiques? Ah, pas du tout, non. Ben. Ambition politique. Est-ce que le but de cette fondation-là est politique? Non, moi je dis chacun son métier. Moi, c'est ma phrase d'Iman Roula, Talamta Traltfi Accenture. La première chose, on dit, nous sommes des consultants, des conseillers, chacun son métier. Un PDG, même s'il a des problèmes, un PDG, Aïcha les cas. Un petit fiblas, tout le monde connaît ton travail, c'est de consulter, de faire des analyses stratégiques, etc. Les hauts, les amlo. Même chez les quêtes, ça va pas, les amlo. L'entreprise familiale qui a survécu, etc. Yati ça. Donc moi, je dis aujourd'hui, Intiler, nous sommes des conseillers. Nous avons travaillé sur un plan de transformation, sur les 40 secteurs, agriculture, phosphate, technologie, justice, etc. Et on a des propositions concrètes. Est-ce que vous êtes soutenu par d'autres ONG? Non. Est-ce que vous êtes soutenu par d'autres partis politiques? Non.
Est-ce que vous êtes en contact avec l'État tunisien? Non. Est-ce que l'État tunisien... Nous avons été contactés par plusieurs États. J'ai reçu un message de l'ambassade du gouvernement chinois, de l'ambassade de Chine. J'ai reçu un des messages d'un énorme investisseur proche du gouvernement turc. J'ai reçu des messages de l'Union européenne. J'ai reçu des messages de députés français. J'ai reçu un message d'un député libyen. J'ai reçu un message d'un député marocain. J'ai envoyé 900 messages, 900 mails. Tous les intellectuels en Tunisie, l'IDARA, etc. On a mobilisé pendant des mois des coups de fil, des relations, etc. Zéro. Est-ce qu'un Tiller 2050, ça peut être... Je dois poser les questions que les gens vont se poser. Est-ce que c'est un centre de lobbying? Non. Est-ce qu'il vise à faire changer ou c'est pas interférer, c'est pas le bon mot, mais à influencer les influences. Donc c'est un centre d'influence. C'est un centre d'influence. Premier axe pour l'instant, c'est la population. Les gens qui me disent il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de solution. Les gens qui me disent je pars, etc. Nous, on veut mettre sur la place en disant des solutions simples fonctionnent. Je prends 10% des taxes du tabac, 10% des taxes de l'alcool, ça fait une augmentation. Pardon, 10%. Je prends toutes les taxes du tabac, toutes les taxes de l'alcool. Somme terme, c'est 10% du budget des hôpitaux, de la santé, de toute la santé. Je prends cette taxe et je crée un plan d'urgence. Pendant un an, on va rebâtir, on va retransformer les hôpitaux. Pas pour mettre des appareils qui coûtent cher. Mets-moi des panneaux solaires, mets-moi double vitrage, le sanitaire, le plomberie, l'électricité. On a fait un plan sur toutes les mesures comme ça. Routage des flux, le routage des flux existants, pas de crédit. Routage des flux, c'est un tiers 2050. La première étape, c'est un plan d'urgence. Notre plan d'urgence, il génère 40 000 emplois en moins de 6 mois. Voilà. Donc nous, on veut dire, voilà, des solutions existent. C'est ça notre... ces solutions existent, effectivement, ce sont des solutions techniques. Le programme TACOM qui est disponible sur Intiller 2050 en un seul mot.org. Cette stratégie-là a été développée en 2020, il y a eu une mise à jour. Ouais, au début c'était un livre, donc voilà. Là après on a fait le site très rapidement. Et donc là, il y a une grosse mise à jour parce qu'on a travaillé depuis un an, on n'a pas publié là ces derniers mois. On a travaillé à fond sur le plan d'urgence, on a préparé des scripts de vidéos, on a préparé des études, des analyses. Voilà. Et donc là, à partir de janvier, on lance un certain nombre de vidéos et on met à jour tout notre site avec des études sur les 13 enjeux de la Tunisie, la mondialisation, le changement climatique, la pollution, la fin des espèces, la monnaie. Bon voilà, il y a plein de choses. Il y a 13 enjeux et à partir de ces 13 enjeux, nous on dit on a un modèle qui est le niveau de vie du Portugal. Comment je fais pour atteindre qui fait nous le niveau de vie du Portugal, 11 millions qui marche à 12 millions d'habitants, voilà, fait 2050. C'est très intéressant que vous faites stratégie اللي قاعد نشوف فيها parmi مثلا الحاجات في البروغرام تاعكم اللي قاعدين تحكيوا عليه en tout cas se reconstruire par les valeurs. La vision que nous proposons est concrète, une Tunisie qui se reconstruit sur 4 valeurs fondamentales et parmi ces valeurs là, fama une Tunisie souveraine face aux ingérences internes et externes. Nous devons priorité réaffirmer le rôle de l'État et garantir ses missions, puis restaurer et garantir la souveraineté et l'indépendance de la nation. Ça il y a 2 axes. هذوما يدخلوا شويه في ce que quelques partis politiques قاعدين يحكيوا عليه. Oui, mais nous c'est pas d'un point de vue politique, c'est de dire par exemple, est-ce que je suis souverain quand les jeunes aujourd'hui ils sont connectés à Netflix? Je suis pas souverain, c'est Netflix aujourd'hui, on sait très bien que c'est un organe de propagande sur un certain nombre le wokisme, la théorie du genre, la mondialisation, etc., etc. Les Russes c'est les mauvais, les Américains sont gentils, les Irakiens sont tous des terroristes, etc. Ça c'est Netflix. Est-ce qu'on est souverain? Non. Ça veut dire que moi, si je veux être souverain, je fais la promotion du cinéma tunisien d'abord. Inch'Allah, à partir de 2030, à partir de 2030-2040, c'est la promotion du Grand Maghreb. Et je route des fonds pour aller soutenir l'innovation artistique tunisienne, parce que je vais pas dire aux gens de pas regarder Netflix. ولكن أنا كي نشوف هذايا نقرا هذايا وبعد ولا quelque part الفوق في الdocument vous appelez à un régime présidentiel. يعني تخاطر شوية في politique. Non, il y a 2 choses. Il y a l'action politique, d'accord, et il y a la recommandation sur un modèle socio-économique qui dit qu'aujourd'hui, l'étude scientifique, médicale des comportements sociologiques des Tunisiens, du monde arabe en général, c'est de dire que, en fait, dans le monde, l'Alam Kamel, on peut la mettre dans 2 parties. Donc l'Arbed, les populations, les civilisations,
les civilisations تربوا مارش main. Ça, c'est un impact sur le fonctionnement neurologique du cerveau. احنا تربينا sans main. Ça veut dire qu'on a vécu la guerre pour le puits. Toute l'histoire des Sumériens jusqu'à aujourd'hui, c'est la guerre pour le puits. C'est-à-dire celui qui a le puits, c'est lui qui est le chef et tout le monde va derrière. Ça veut dire que nous, d'un point de vue scientifique, neurologique, comportemental, sociologique, nous sommes des populations, il nous faut un chef. Le parti, le régime parlementaire, on sait très bien, ça a été fait pour maintenir des rois et qu'aujourd'hui, dans tous les pays du monde, que ce soit en Israël, en Thaïlande, en Angleterre, en Italie, etc., où il y a des régimes parlementaires, c'est la guerre. C'est je m'associe avec des extrêmes pour pouvoir prendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Voilà. Ça, c'est pas politique, c'est une analyse sociologique. خاطر زاد اللي يو ان ابو كبير على الاخر في العشر سنين اللي فاتوا في وقت الديمقراطيه المطلقه اللي كانت سوريا ولينا شويه في البوليتيك مي اتس جوين سموير لا نقول فيه ولا توا فما كريز دو كونفيونس كبيره على خاطر ولا ان بيزنس ولا تلقى دي اسوسياسيون دي او ان جي اللي ولاو يستغلوا في الخدمه هذيك وقربهم من السوسيتي سيفيل ولا قربهم من لي جون بور ابخي فجاه تلقاهم من بعد ولاو في الدومين بوليتيك ولاو يتقربوا ان كورون بوليتيك. شنو اللي يضمن لي اللي مش تصير نفس الحاجه مع انطلاق 2050؟ Nous sommes une entreprise d'économie sociale et solidaire. Il est juridiquement impossible de devenir un parti. Nous sommes une entreprise d'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'il nous est tout simplement... Ça, si on devient un parti, c'est illégal. Maintenant, je me toilette تقرب عن courant politique, voilà, un personnage. En fait, si c'était notre volonté, aujourd'hui, je suis appelé, j'ai plusieurs partis politiques quand même qui m'ont dit, puisque qui m'a dit que ça, au début, je suis arrivé, je me suis dit, tiens, je vais rentrer dans un parti politique. Bon, je suis sorti, j'ai rencontré que des gens bien, mais ça travaille pas, quoi. C'est-à-dire, on voit même en Europe, aux États-Unis, le khadma t'amène dans les partis politiques, t'amène dans des fondations. D'accord. Le khadma sur les solutions. Donc aujourd'hui, moi, si jamais j'avais des volontés politiques, aujourd'hui, je perds tout mon entourage parce que 100% des gens qui sont avec nous veulent pas entendre parler de politique. آخر point قلت parmi les valeurs اللي ترجع عليهم انطلاق 2050 une Tunisie humaine. Nous devons opérer un changement radical de conscience collective pour renforcer un sens à la nation, à nos régions et nos actions. Nous devons replacer l'humain au centre de toutes nos préoccupations. En même temps, تخدم في générativia, ton business في générativia. Et l'IA avec ce qui se passe ou surtout avec ChatGPT ou le drame اللي صايره مع السي او نتاعهم هاو خرج هاو دخل هاو خرج هاو c'est du marketing pour la bourse ça. On sait pas فما شكون يقول اللي apparemment c'est au sujet خاطر le board نتاعهم c'est spécial على خاطر هو قاعد يبدا يقرب à cette intelligence absolue de son logiciel et donc جموع بدات تقول لك لازم يساوي une charte éthique donc c'est pas contradictoire. C'est ce qu'a dit Elon Musk, tout ça c'est du marketing. L'intelligence artificielle, Gilia Samer, intelligence globale, on sait déjà. Amlet a d'abord, Qabal ChatGPT, Amlet a un laboratoire de recherche américain, Teba la NASA. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Techo Qatos, Yistad, Far. Ça s'appelle la chasse. L'intelligence artificielle comprend, c'est la chasse. Les intelligences artificielles, depuis les grands philosophes sur la logique, on a toujours dit, même au Moyen-Âge, aucune intelligence mécanique ne peut faire l'association de comprendre si Rodoa Kelb, un loup, il tabac une gazelle, ça s'appelle la chasse. Ça s'appelle l'intelligence globale. Ça, on sait déjà le faire avant ChatGPT. Les laboratoires, ils savent faire de dire, si moi je suis un drague, je drague une fille, l'intelligence artificielle, il chasse. Se dire, Patos, il est stade, phare. Et moi, si jamais j'agresse une fille, je dis je chasse une fille, pour qu'une intelligence artificielle déduise que c'est la chasse, on a toujours considéré d'un point de vue mathématique et logique que c'est impossible de faire. Une intelligence artificielle vient de faire. Si tu es capable de faire ça, on arrive à l'intelligence globale, ce qu'on appelle l'intelligence globale. Aujourd'hui, on sait très bien maîtriser ça. L'opération de ChatGPT, c'est pour la bourse. Microsoft, ça a permis des actions. Voilà, moi je dis aujourd'hui, en Tunisie, l'humain, remplacer l'humain, ça n'empêche pas les technologies au-dessus des technologies. Aujourd'hui, toujours les data. Quels sont les pays qui ont la plus forte croissance? Ce sont les pays qui se transforment sur le digital. Pourquoi? Parce que se transformer sur le digital, ça met en œuvre des grands chantiers. Si je veux digitaliser les trains, automatiser les trains, il faut que je refasse tous les quais. Si je veux mettre la voiture autonome, il faut que je refasse toutes les routes. Si je veux transformer mon administration en digital, il faut que je refasse toute l'infrastructure. Les pays qui génèrent le plus de croissance sont les pays qui ont investi le plus dans la transformation digitale. En tout cas, c'est Adlen Kamoun, c'est très intéressant ce que vous dites. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur le site intilar2050.org, تقراو le programme علاش لا تصلوا بسي عدلان كان تحاولوا
تحاولوا تفهموا على الفونداسيون. Est-ce que Full Remote Factory qui est votre entreprise est en train moi là je vous tutoie, moi là je veux مش vous êtes en train de recruter في l'entreprise توا؟ Oui, là on recrute. Alors là on est dans les PFE, tu as fait les PFE. Donc si vous cherchez un PFE, quel domaine? Quel domaine? De l'intelligence artificielle ou data. Intelligence artificielle ou data, sachant que l'entreprise fait de la générative IA, de l'analyse data et de la 3D. Donc, si vous êtes dans ce secteur-là, vous pouvez contacter Full Remote Factory. Comme une adresse web? fullremotefactory.com. Dans un seul mot. Ouais. Voilà, .com. Sinon, c'est Adlen Kamoun avec un seul M sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn si vous voulez dans le PFM Tech. Moi là vous cherchez un boulot Full Remote Factory. Je pense que l'idée d'aller واضحة من l'interview هذيا انه ça évolue beaucoup. Les entreprises التوانسة نتاع وقيت باش تفهموا شنو هي الرول نتاعكم انتوما si vous voulez résister على خاطر اللي مازال معامل على انه باش يزيد يربح من تونس. المارشي التونسي ماشي قاعد يضيق وقاعد تنقص فيه لا مارج وتنقص فيه الفلوس. هنا ترجعوا على الانترفيو نتاع سي مصطفى مزغني عاودوا تذكروه. العولمه ماناش هاربين منها انكم باش تبيعوا على الانترناسيونال دون لي ستاندار انترناسيونال. دونك يظهر لي وقيت انكم تفيقوا على وضعكم شويه وتشوفوا شنو اللي صاير على الانترناسيونال مش تقعدوا شادين موجود في تونس. اي بارابور على الملامه سالتك على شكون نجم نلوموه. انا عندي ما بتيت ايدي سور سا ديما نقول فيها على الفيسبوك وفما كلمه باش نقولها من على السيده المخشة تنجم تبي بها الكلمه تنجم تعمل بيب. باهي انا ديما نسمي فيها التطبيع مع c'est la normalisation de la merde. اللي هي شنو c'est que le fait اللي في تونس الكلمه هذه نورمالمون كنجي نعديها عادي انا ما نعرفوش برشا حساسيات واحترام اللي يتبعوا فينا تو نسنسروها. مي شنو المقصود نتاعها c'est que tellement تبدا عايش في تونس وترفض على انك تخرج لبرا وان بلوس فما هالديسكور اللي من وقت بن علي اللي نحن سوم لي ميور ومحلانا وتسيتيرا تابع البروباغندا تاع بن علي مشي على روحه الله يرحمه. طلعت النهضة اللي توا ولات فيها ست بروباغاند لا الثورة ونحن محلانا وكل شيء ولات زادة une promotion une autre propagande et du coup عنا parfois cette tendance à ne pas vouloir regarder شنية العيوب متاعنا et donc قاعدين نقبلوا في انه نيفو يتيح يسوفي انك تخرج لبرا تشوف شنو صاير لبرا باش تنجم وقت ترجع لتونس تشلق اللي فما حاجات وليت انت مطبع بها ولا مطبع عليها كما مثلا الزبلة في الشارع اللي هي حاجة مش عادية. قلت انت ما عادش طيش الزبلة في الشارع سي ديجا effectivement خاطر وصلت توصل انت تطبع مع ليش نعاود هالكلمة باش ما نسهل العملية تاع المونتاج من بعد عند الرياليزاتريس تولي ساعتها ما عادش تمشي طيش الزبلة في الشارع ولا ترميها من الكرهبة متاعك الباكم تاع السيجار وكما ريت اليوم الصباح. تولي بلوتو تعرف اللي فما حاجات دخلت في الكوتيديان تاعنا ولينا متقبلينها ومن الحاجات ولينا متقبلينها اللي في العامية التونسية تاع كعور دز العور تي برا بركة تي ميسالش تي برا كاليتي هذيك برا نقبلوا بها يولات بختو من الفوق للوطة الكلها موافقة على أنه لا كاليتي تكون تتعب برا هكاكا. pourtant à l'international c'est d'autres normes et d'autres standards de qualité. فيقوا على وضعكم راهو هربت بيكم. هذا اللي عندي اليوم باش نحكي فيه. نعرف الحلقة مرة هذية مختلفة شوية في شهر ديسمبر الحلقات باش يكونوا أقصر أطول مانيش عارف لكن باش يكون فيهم ان سول انفيتي. دونك ملتقانا الجمعة الجاية بحلقة جديدة في الأمان. ديجي كلوب بودكاست برعاية Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Topnet, أقوى connexion لل Very Fiber People. Pristini, School of AI. Total Energy, sponsor de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Digi Club.